مہران ٹاؤن کرنگی کراچی میں عالمگیر کے پاس یہ ایک شیطانی مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے. سر دست ہم اسے اٹھا کے لے آئے ہیں یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں مہرین سبتین. دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. ناظرین، 2 دن سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایک ایسا پتلا اس وقت کراچی میں موجود ہے جس کو بڑے زور و شور سے تیار کیا گیا، اور اس پتلے کی عبادت کی جا رہی ہے، شیطانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں جہاں مختلف اوقات میں یہ سنتے رہے ہیں کہ شیطانیت کو فروغ دینے کے لیے مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت بہت ایکٹیو ہیں، وہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں، ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. سیٹنزم اور ان سے متعلق بہت کچھ لٹریچر جو ہے ڈھکا چھپا بھی اور اب کھل کر بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. نہ صرف انٹرنیٹ پر بلکہ کچھ کتب بھی ایسی جگہوں پر پائی گئی ہیں جن کے بارے میں مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ کراچی میں کچھ جگہوں پر چھاپے مارے گئے جہاں پر اس طرح کی کتب ملی ہیں جن کے اندر اس طرح کا مواد ہے، جہاں پر شیطانیت، شیطان کی پوجا کرنا اور اس کے بعد کالے علم اور بہت قسم کی ایسی معلومات ہیں جن کو ہم یہاں پر بتا بھی نہیں سکتے ہیں. اب ایسے میں کراچی خاص طور پر یہ بھی مشہور ہوا وہاں پر کہ LGBT کے حوالے سے بہت سی جگہوں پر جھنڈے لہرائے جانے لگے اور ایسی تصاویر بھی منظر عام پر آئیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو اہم چیز وہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس ہی چیز کو فروغ دینے کے لیے اب ایک ایسا مجسمہ، ایک ہیوج مجسمہ ہے. آپ اس کی تصویر دیکھیے، اس کی ویڈیو دیکھیے. لوگ اسے دکھا رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں. پولیس ساتھ کھڑی ہے، پولیس اس مجسمے کو اٹھا کر لے کر گئی ہے. اس کے علاوہ علماء کرام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. پولیس کو جیسے یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس مجسمے کو جو ہے اپنی تحویل میں لیا اور اسے تھانے منتقل کیا. اور جس دکان سے لیا اس کا دکاندار موجود نہیں تھا، لیکن اس دکاندار سے مجسمہ ساز کا نمبر لیا گیا اور اس سے تحقیق کی گئی. اب علماء کرام کو جب یہاں پر بلایا گیا تو انہوں نے بھی باقاعدہ اس چیز کو انڈورس کیا کہ یہ جو مجسمہ ہے یہ غلط کاموں کی ترویج کے لیے، پروموشن کے لیے بنایا گیا ہے. اس مجسمے کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا. اب اس کے بعد کہانی جو نکل کر سامنے آئی، آپ حیران رہ جائیں گے. اس مجسمے کی کہانی جو ہے پہلے ذرا لوگوں کی زبانی سنیے گا. یہ دیکھیے گا، یہ مہران ٹاؤن کرنگی کراچی میں عالمگیر کے پاس یہ ایک شیطانی مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے. سر دست ہم اسے اٹھا کے لے آئے ہیں یہاں پہ. یہ فوم کا بنا ہوا ہے اور اس کو لا کے ادھر ہم رکھیں، اور مالک ابھی نہیں ملا اس کو بنانے والا. جی، یہ بھی آپ نے سنا. اب پولیس نے جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجسمہ جس دکان پر رکھا گیا ہے، جس کاریگر سے بنایا گیا ہے، اس کا نمبر جب لیا جاتا ہے، اس کے پاس جایا جاتا ہے تو پھر وہ بڑا ہی حیران کن انکشاف کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مجسمہ کسی عبادت یا پوجا کے لیے نہیں بنایا، مجھے آرڈر ملا. اچھا، یہ مجسمہ جو نہیں تھرموپول کا بنایا ہوا ہے. تھرموپول آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ جیسا پیکنگ کے لیے مٹیریل استعمال ہوتا ہے، وائٹ کلر کے تھرموپولز ہوتے ہیں پیکنگ میں تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے، فریج میں بھی اور اس طرح سے پیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ تھرموپول جو ہے اس کا یہ ایک مجسمہ بڑا تراش خراش کے، بڑی میں تو کہوں گی خوبصورتی سے بنایا گیا، نفاست سے بنایا گیا ہے. لیکن تھا شکل چونکہ شیطان کی تھی. ایک اضطراب لوگوں میں تھا، کراچی کے لوگ پینک میں آ گئے، خبروں میں آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ مجسمہ ساز کے پاس جب پہنچے تو پھر اس نے جو کہانی ریویل کی وہ ذرا سنیے گا، اور پھر میں آپ کو اس مجسمے کے ساتھ مختلف ممالک میں ہوتا کیا ہے وہ بھی مناظر دکھاتی ہوں. ذرا یہ مجسمہ ساز کہتا ہے کہ یہ مجسمہ جو ہے ہم نے کسی عبادت یا پوجا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک آرڈر ملا تھا کہ ایک مجسمہ آپ نے تیار کرنا ہے. یہ آرڈر جو ہے ایک علامہ صاحب کی طرف سے ملا تھا، اہل تشیع کے یہ علامہ ہے، اور انہوں نے یہ مجسمہ جو ہے یہ اس لیے بنوایا تھا کہ انہوں نے اس مجسمے کو علامت کے طور پر استعمال کرنا تھا. اب استعمال کیسے کرنا تھا؟ علامت کے طور پہ، وہ بھی شیطان کا مجسمہ. تو اس نے کہا کہ بیسیکلی جس طرح اس مجسمے کی پوجا کی جاتی ہے، شیطانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسے ہم نے یوم قدس کے موقع پر ایک احتجاجی جلوس میں ہم نے اس کو لے کر جانا تھا. کاریگر کے مطابق یہ ایک علامتی مجسمہ ہے، احتجاج کے دوران اسے جلایا جانا تھا تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ شیطانیت اور ظلم کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اسے یہ بھی کہا کہ یہ اس طرح کا علامتی جو مجسمہ ہے یہ جلانا بہت سے ممالک میں ہوتا ہے. یہ مناظر جو ہے میں دکھاؤں گی تو یوٹیوب کی پالیسیز وغیرہ کے خلاف ہو جائے گا. تھوڑا سا میں آپ کو بلر کر کے دکھا دیتی ہوں. ان مجسموں کو مختلف جگہوں پر علامت کے طور پر جلایا جاتا ہے. اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئی. سوشل میڈیا پر یہ جو افواہیں پھیل رہی تھیں
केस एहतजाज के लिए जलाया जाना है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसको अपनी तहवील में लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ही खतरनाक बात बताने जा रही हूँ। कराची शहर जो है इस वक्त मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस लिया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। वहाँ पर कराची के अंदर हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो है अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिनमें ना सिर्फ इस सैटनिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, ना सिर्फ ये कि शैतानियत को, शैतानी अमाल को प्रमोट किया जा रहा है, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ एक टाइम पे राब्ते में आए थे, उन्होंने बताया था कि मुख्तलिफ इंटरनेट पे ऐसा मवाद मौजूद है, मटेरियल मौजूद है, और ना सिर्फ ये बल्कि हम लोग को बाकायदा इनवाइट्स दी जाती हैं। आपको शायद याद हो कि न याद हो, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक नौजवान ने आके बाकायदा शेयर किया था कि किस तरह से उसको टास्क दिए गए थे। बेसिकली ये आपको मॉनिटर करते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। अगर आप नेगेटिव किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, गलत किस्म की वीडियोज़ देखने के आदी हैं, आपको डिटेक्ट कर रहा होता है एक सिस्टम। आपको डिटेक्ट करने के बाद फिर वो आपको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए आपको इनवाइट्स भेजता है। वो इनवाइट्स बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। मसलन कि आपको दावत दी जाती है कि आपको बाहर के मुल्क में सेटल किया जाएगा, आपको बाहर के मुल्क का वीज़ा दिया जाएगा, आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपने ये टास्क करना है। वो टास्क करने के लिए आपको बड़े अजीबोगरीब से काम दिए जाते हैं। जैसा कि उस नौजवान ने बताया कि उसे कहा गया कि मैंने अपने बाथरूम में कैमरा फिट करना है और तमाम तर एक्टिविटीज़ जो भी उस घर में हो रही होंगी वो उस कैमरे में रिकॉर्ड होंगी। वो कहते हैं मैंने वो चूँकि मैं कुछ चीज़ें उनसे लेना चाह रहा था, कुछ पैसों वगैरह की ऑफर्स भी थी, तो मैंने कुछ टास्क तो किया और मैंने उनसे कहा कि मैंने लगा दिया है कैमरा। लेकिन वो कहते हैं हैरत अंगेज तौर पर मुझे आगे से जवाब आया कि तुमने कैमरा लगाया तो है, कैमरा ऑन नहीं किया। वो कहते हैं मैं परेशान हो गया, इवन यहाँ तक कि उन्हें एंगल पता था कहाँ पे कैमरा लगा है। वो कहते हैं इस चीज़ ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं कितना एक मॉनिटर हो रहा हूँ शायद मेरे गैजेट से या ना जाने किस तरह से। लेकिन मेरी उन एक्टिविटीज़ को जिस तरह से नोट किया गया था, मैं डर गया और मैंने फ़ौरन ही अपनी तमाम एक्टिविटीज़ सब चीज़ों से मैंने लॉग ऑफ किया। और मैं ये स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने आपके साथ शेयर की थी, बहुत वायरल हुई थी उन दिनों में, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू भी हुई थी सोशल मीडिया पर। तो आप लोग प्लीज़ अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने इन्वाइट्स को बहुत मॉनिटर करें, क्योंकि बहुत से लोग जो इन चीज़ों में आगे गए और उनके लिए पलटना मुश्किल हो गया, और जो पलट कर आए उन्होंने जो खौफनाक डिटेल्स बताई हैं, अभी इसके ऊपर बहुत बात होनी है। मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाऊँगी, क्योंकि इतने ख़तरनाक कुछ काम हो रहे हैं जो हमारी सोच से भी आगे के हैं, और इन चीज़ों को अगर अभी देखा नहीं गया तो यकीन मानिए चीज़ें बहुत आगे चली जाएंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा सी भी एक वीडियो या तस्वीर आती है तो उसका एक हवा भी बन जाता है, और ये चीज़ जो है ये इतनी कॉमन भी नहीं है। अलामतें बनाना, अलामतें बनाने के बाद उनको जलाना, लोगों के जहनों में बहुत से सवालात भी आते हैं। और जिस तरह का इस वक्त एक माहौल है और पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह की एक ज़राबी कैफियत है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक महाज खुला हुआ है, उस को सामने रखते हुए हर वक्त जहन में ये सवाल आता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको बेरा रवी पर डालने के लिए या उसे ख़राब करने के लिए कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा। इसलिए हमें बहुत विजिलेंट रहने की भी ज़रूरत है। और ज़रूर आप इस पे नज़र रखिए, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल पे नज़र रखिए, क्योंकि आपके बच्चे जो है ये उनका सबसे बड़ा टारगेट है, और ये जो आपका मोबाइल गैजेट है वो सबसे बड़ा उनका हथियार है। हम अब देख लीजिए कितना वक्त अपने मोबाइल पर गुजारते हैं, हम किस तरह का मटीरियल देखते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ें जो है ये आने वाले वक्त में हमें बताएंगी कि कितना एक ख़तरनाक काम हो रहा है दुनिया में, हमें पता भी नहीं हो, हमारी नाक के नीचे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और मुसलमानों पर अपना रहम और करम करे, दुनिया इस्लाम पर अपना करम फरमाए अल्लाह ताला, और मुसलमानों को यकजहत होने की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम को जानने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिएगा उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है सब मुसलमानों पर अल्लाह ताला अपना रहम और करम फरमाए। इस पाक बाबरकत महीने और इस आखिरी अशरे में आपकी दुआएं जो है इंशाअल्लाह आपका आमीन जो है वो ज़रूर रंग लेकर आएगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों को बदल दे, हमें अपनी तरफ राग़िब कर दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।